Assalamu alaikum, my dear sweet little lovely learners. Good morning. I think this is a nice day. Yes, this is a sunny day also. Dear learners who are watching this class are welcomed. This class is brought to you by Nauga Online School. And this is Shahrina bin Sweetie from Borishal Sadar, Borishal. Dear learners, today I am going to conduct an English class for the students of class 5. So, take your exercise book, your book and pen. All of you watch the class attentively. Dear learners, today I am going to take another topics. Sometimes we read some books without our EFT books. That means without our English for today books. And sometimes we enjoy those books really. So now I want to show you an unseen passage. I want to show you an unseen passage. Yes, and unseen passage is really important for you for the examination. So at first, we will know some new words. Yes, if you want to read the unseen passage properly, then you must know some words and you must enrich your vocabulary. So at first, we know some new words. I think already all of you have known many words at school or at home or from these online classes. But now I also show you some new words. Yes, look at these words. There are a lot of words here. At first, these words: symbol, symbol. All of you pronounce after me. Symbol. Symbol means, symbol শব্দটির অর্থ কি হতে পারে? As like, চিহ্ন বা কোনো কিছুর প্রতীক। চিহ্ন বা কোনো কিছুর প্রতীক। Next, generally. Generally. Generally means সাধারণত। That means sometimes, মাঝে মাঝে যে ঘটনা ঘটে। Next, beautiful. 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 Beautiful means সুন্দর, সুন্দর। Fine, nice. Domestic. Domestic. Domestic মানে কি? যেটা সাধারণত আমরা ঘরে বা গৃহে ব্যবহার করে থাকি। Then purity. Purity. What do you mean by purity? Dear learners, what do you mean by purity? Purity means পবিত্রতা, পিওর, খাঁটি, খাঁটি, খাঁটি। তাই না? আমরা বলি না পিওর, ইটস পিওর, ইটস পিওর, খাঁটি মানে কি? পবিত্র, এই ধরনের অর্থে ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট, কাল্টিভেট। 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 কাল্টিভেট মিন্স চাষ করা, লাগানো, as like grow, as like grow. Cultivate means চাষ করা বা লাগানো, as like grow, as like grow. Dear learners, then affection. 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 What do you mean by affection? Affection means as like love, sneho, sneho, sneho. Affection means sneho. Affection means sneho. Next, various. Various. What do you mean by various? Yes, various. Various means বিভিন্ন ধরনের। Various means বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন ধরনের। নেক্সট, নেচার। নেচার। নেচার মানে কি? এই শব্দের অর্থটি কিন্তু তোমরা জানো। নেচার শব্দের অর্থ জানো না? জানো। নেচার শব্দের অর্থ কি? প্রকৃতি। নেচার শব্দের অর্থ কি? প্রকৃতি। নেচার মিন্স প্রকৃতি। তো
তোমরা সবাই আমার সাথে বলো, নেচার মানে কি? প্রকৃতি। নেচার মানে প্রকৃতি। দেন ফেভারিট, ফেভারিট, ফেভারিট মানে বিলাভড, মানে আমরা পছন্দ করি এমন কিছু, আমরা পছন্দ করি এমন কিছু মানে ফেভারিট। ফেভারিট মানে কি? প্রিয়। নেক্সট ব্লুম, ব্লুম, ব্লুম মানে ওই যে ফুল ফোটে, আমরা বলি না ফুল ফোটে, বাংলা কি বলি? ফুল ফোটে, এটাকে আমরা বলি কি? ব্লুম। কি বলে থাকি? ব্লুম। নেক্সট হিয়ার abundantly, abundantly, abundantly মানে a lot of, plentifully মানে অনেক। abundantly বলতে আমরা কি বুঝি? অনেক। আমরা বলি না প্রচুর পরিমাণে, a lot of, many many, as like plentifully, that means abundantly. Again, dear learners, again pronounce after me, abundantly. So now again we read these words. Symbol, symbol, domestic, domestic, affection, affection, favorite, favorite, generally, generally, purity, purity, various, various, bloom, bloom, beautiful, beautiful, cultivate, cultivate, nature, nature, abundantly, abundantly. Dear learners, I think all of you now pronounce the words properly. So now we read out the passage. Yes, now we read out the unseen passage. All of you look at this passage and try to read it. At first, my dear learners, all of you are with me. Please try to read this passage. Next, I will read this. So at first, the turn of view. Okay, and if you had any questions, then you write it in comments. Okay, my dear sweet little lovely learners, there's no comments yet, so I think all of you can read the text. Now, I read it. Flower is the symbol of beauty, purity, love, and affection. আমি একটু বাংলা অর্থ সহকারে পড়ি, তাহলে কি হয়, প্যাসেজটা বুঝতে সুবিধা হয়। যদিও আমাদের ইংরেজি ক্লাসগুলোতে বাংলা ব্যবহার না করাই ভালো, তারপরও যেহেতু একটি আনসিন প্যাসেজ এবং আমাদের অনলাইন ক্লাস চলছে, দেখা যায় অনেক স্কুলে থাকলে তোমাদের তো কিছু না বুঝলে সরাসরি বুঝিয়ে দেওয়া যায়, এখানে তো হবে না। তো আমি কি করব, ইংরেজি এগুলো একটু বাংলা অর্থ সহকারে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তাহলে কি হবে? ফুল সৌন্দর্য, পবিত্রতা, ভালোবাসা এবং কি স্নেহের প্রতীক। এই যে বিউটি, বিউটি মিন্স সৌন্দর্য, ইটস আ নাউন ওয়ার্ড, অ্যান্ড বিউটিফুল সুন্দর, বিউটিফুল সুন্দর, দ্যাটস আ adjective word, that's the adjective word. Already you have known the parts of speech. Yes, it is the most beautiful gift of nature. ইহা কি? এটি প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর উপহার। Many kinds of flowers bloom all the year round in our country. Many kinds of flowers, অনেক ধরনের ফুল আমাদের দেশের কোথায়, মানে সব জায়গায় জন্মে থাকে। There are various kinds of flowers in our country. আমাদের দেশে অনেক ধরনের ফুল আছে। They differ in size, color and smell. তারা কি? এই যে differ মানে কি ভিন্ন হওয়া, তারা কি আকার আকৃতিতে, তারপরে কি রঙে এবং ঘ্রাণে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। Some flowers are big and some are small in size.
কিছু ফুল কি অনেক বড় আর কিছু ফুল কি ছোট ছোট, যেমন তোমরা যে সেই ডালিয়া ফুল দেখো, গোলাপ ফুল দেখো, সেগুলো কি অনেক বড় বড় না? আবার হাসনা হেনা, কামিনী, এগুলো কি অনেক ছোট ছোট ধরনের ফুল না? ইয়েস। Tamal, a lovely student from Dhaka, is joined with us. Tamal, how are you? Okay, Tamal, can you hear me? Okay. Now, the next option. Here the next line our some flowers are sweet scented while others are scentless. সেন্ট মানে কি? ঘ্রাণ। আমরা যে ফুলের ঘ্রাণ পাই না, সেই ঘ্রাণকে আমরা কি বলি? সেন্ট। তাহলে সাম ফুলস আর সেন্টেড কি বলেছে এখানে? সেন্ট। এই যে সেন্ট দেখো, সাম ফ্লাওয়ার্স আর সুইট সেন্টেড while others are scentless. কিছু ফুলের ঘ্রাণ কি খুব মিষ্টি, খুব ভালো লাগে, আবার কিছু ফুল আছে কি কোনো ঘ্রাণ নেই। যেমন ধরো গোলাপ, হাসনাহেনা, কামিনী, এগুলো কি অনেক ঘ্রাণ। আবার ঘ্রাণহীন ফুল আছে কি, এই যে জবা ফুলের কি কোনো ঘ্রাণ আছে বলো? কোনো ঘ্রাণ নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় গাঢ় রং, যেমন লাল রঙের ফুলগুলোর কিন্তু সাধারণত ঘ্রাণ থাকে না, যেমন ধরো জবা, কৃষ্ণচূড়া, তাই না? এগুলোর কি কোনো ঘ্রাণ নেই। Next, flowers grow abundantly in the spring. Spring, বসন্তকাল। কি বলেছে? ফুল বসন্তকালে অনেক বেশি পরিমাণে হয়। ফুল কখন বেশি হয়? বসন্ত ঋতুতে হয় না? বসন্ত ঋতুতে কিন্তু ফুল বেশি জন্মে। Then they grow generally in the domestic gardens and in the jungles. অর্থাৎ এগুলো সাধারণত কোথায় হয়? এই ডোমেস্টিক মানে কিন্তু বাড়িতে বুঝে, তাই না? আমাদের বাড়ির বাগানে হয়, অথবা জঙ্গলেও কি অনেক ফুল ফুটে থাকে না? যেমন ধরো ঘাস ফুল ফুটে থাকে জঙ্গলে বা রাস্তার পাশে। দে গ্রো অন ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার। তারা কিন্তু পানিতেও জন্মে, আবার কোথায় জন্মে? স্থলেও জন্মে, জলে স্থলে উভয় জায়গায় জন্মে। দ্য রোজ ইজ দ্য বেস্ট অফ অল ফ্লাওয়ার্স ইন কালার্স অ্যান্ড সেন্ট। রোজ মানে কি? গোলাপ। গোলাপ কি সব ফুলের মধ্যে রঙে এবং ঘ্রাণে কি কি বলতো? ঘ্রাণ বেশি এবং রঙও কি অনেক সুন্দর। ইটস কল্ড দ্য কুইন অফ ফ্লাওয়ার্স ফর ইটস বিউটি অ্যান্ড সেন্ট। একে কি বলা হয়? গোলাপকে কি বলা হয়? গোলাপকে ফুলের রানী বলা হয়। কেন বলা হয়? এর সেই মনোমুগ্ধকর যে সৌন্দর্য এবং এর যে সুন্দর ঘ্রাণ, সেই জন্য। ইট ইজ অফ ডিফারেন্ট কালার্স। গোলাপ কি হয়ে থাকে? বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। তোমরা কি কি রং দেখো? সাদা দেখো, গোলাপি, লাল, হলুদ, তাই না? এছাড়া কালো রঙের গোলাপও আছে, তারপর একেবারে গাঢ় লাল, অনেক রঙের গোলাপ হয়ে থাকে। নেক্সট, বাট দ্য রেড রোজ ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অ্যান্ড সুইট সেন্টেড। কিন্তু লাল গোলাপ, যেটা আমরা লাল গোলাপ বলে থাকি, সেটির কি সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখতে এবং তার ঘ্রাণও কি খুব কি বলতো? সুইট সেন্টেড, খুব ভালো লাগে, খুবই সুন্দর ঘ্রাণ। নেক্সট, দ্য লোটাস ইজ অ্যানাদার ফেভারিট ফ্লাওয়ার ইন বাংলাদেশ। এই যে লোটাস, লোটাস কি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় মানে প্রিয় ফুল। ইট ইজ লাভড ফর ইটস বিউটি। এটি কিসের জন্য মানে বিখ্যাত বলো? থেকে সবাই কেন ভালোবাসে? সৌন্দর্যের জন্য। দ্য সানফ্লাওয়ার ইজ ভেরি বিউটিফুল, লুক অ্যাট। সানফ্লাওয়ার, সূর্যমুখী। সূর্যমুখী ফুল কি দেখতে অনেক সুন্দর। সানফ্লাওয়ার ইজ সিন ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস। এই সূর্যমুখী ফুল কি অনেক স্থানে দেখা যায়। হাসনা হেনা ইজ অ্যানাদার সুইট সেন্টেড ফ্লাওয়ার। মানে হাসনা হেনা ফুলটি কি অনেক সুন্দর ঘ্রাণ, মিষ্টি ঘ্রাণ বলা হয়। ইট স্প্রেডস ইটস স্মেল ডিউরিং দ্য নাইট অনলি। এই যে হাসনা ফুল কখন গন্ধ ছড়ায় জানো? রাতে। তুমি দিনের বেলা খুব এটি এর ঘ্রাণ পাবে না, এটি রাতে এর কি ঘ্রাণ ছড়ায়, মানে ঘ্রাণটা রাতে বের হয়। মেরিগোল্ড ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম। মেরিগোল্ড কি গাঁদা। গাঁদা ফুল কি দেখতে সুন্দর। এখানে হ্যান্ডসাম বলতে কি বুঝিয়েছে? সুন্দর। সবসময় বিউটিফুল, নাইস এগুলো না ব্যবহার করে মাঝে মাঝে হ্যান্ডসাম ব্যবহার করা হয়। ইট হ্যাজ বিউটি অ্যান্ড সেন্ট। এর কি আছে? সৌন্দর্য আছে, আবার সুন্দর ঘ্রাণও আছে। এর কি আছে? সৌন্দর্য আছে, সুন্দর ঘ্রাণও আছে। সময়টা, অ্যানাদার সুইট লার্নার্স, ইয়েস মাই
Beloved learners is joined with us. Shomoita, you are welcome. Thank you. Shomoita, please on your video. Okay. It has beauty and scent. It decorates our garden in the spring. মানে এখানে কিন্তু মেরিগোল্ডের কথা বলা হয়েছে। মেরিগোল্ড কি করে? বসন্তকালে আমাদের বাগান কি করে দেয়? সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। দেখবে আমরা কিন্তু স্কুলে কি করি? এই যে গাঁদা ফুলগুলো সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে লাগাই না? কেন লাগাই? দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে। কত রঙের গাঁদা ফুল আছে, তাই না? তারপর দেখো, বিসাইডস দিস দেয়ার আর কামিনী, বকুল, বেলি, চামেলি, কৃষ্ণচূড়া, লিলি, মল্লিকা অ্যান্ড আদার্স। এখানে আরো অনেক ফুলগুলোর নাম বলা হয়েছে এবং প্রতিটি ফুলের নামে কি বাংলায়ও যা ইংরেজিতেও তাই, সুতরাং তোমাদের অসুবিধা হবে না অর্থ বুঝতে। কামিনী, বকুল, বেলি, চামেলি, কৃষ্ণচূড়া, লিলি, মল্লিকা। Nowadays, many people of our country cultivate flowers for commercial purpose. Nowadays মানে আজকাল, এখনকার ঘটনাকে আমরা কি বলি? Nowadays, many people, অনেক লোক of our country, আমাদের দেশের, cultivate মানে চাষ করে, জন্মায়, flowers for commercial purpose. Commercial মানে কি? বাণিজ্যিকভাবে, purpose মানে উদ্দেশ্য। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য মানে কি? অনেক মানুষ এখন আমাদের দেশে এই যে ফুল কেন চাষ করে? এই যে ফুল কি হয়, ফুল বিক্রি করা যায় না, এই যে আমাদের স্কুলে কখনো লাগে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। আবার কি করা হয় বলতো? আমরা বিভিন্ন যে বিয়ের অনুষ্ঠানে কি ফুল দিয়ে সাজাই না? আবার আমরা নিজেদেরও কি ফুল দিয়ে সজ্জিত করি না? কেউ খোপায় ফুল পরে, কেউ কি বিভিন্ন ধরনের ফুলের মালা পরে। তো সেজন্য এখন কি হচ্ছে, এই যে কমার্শিয়াল পারপাস মানে কি? বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বিক্রির উদ্দেশ্যে ফুল চাষ করে। যশোর জেলার কাছাকাছি একটা খুব সুন্দর গ্রাম আছে, সেখানে কি শুধু ফুল আর ফুল চাষ করা হয়। সেখানে লোকদের পেশাটাই হলো কি ফুল চাষ করে এবং বিক্রি করে। There are a good number of flower shops in various places of our country. মানে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুলের দোকান আছে, বিভিন্ন ধরনের ফুলের দোকান আছে। আমরা কিন্তু দেখে থাকবো অনেক ধরনের ফুলের দোকান, আমরা দেখে থাকি অনেক ধরনের ফুলের দোকান আমরা দেখে থাকি, ঠিক আছে? সেটা এখানে উল্লেখ করেছে। Now, dear learners, another student is Jannatul Maisha. Jannatul Maisha is joined with me. Jannatul Maisha, you are welcome. Yes, already we have read the passage. Now we look at this fill in the gaps. আমরা আসলে প্যাসেজটি পড়ে ফেলেছি। প্যাসেজটি ছিল মূলত ফুল সম্পর্কে। হ্যাঁ, আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের ফুল আছে সেই ফুলগুলো সম্পর্কে আমরা পড়েছি। এখন আমরা এই fill in the gaps-টি করব। So dear learners, all of you write it on your exercise book. At first, there are 5 sentences here. There are 5 fill in the gaps, and words there are 8 words here. We fill in these gaps with these words. হ্যাঁ, প্রথমে তোমরা কি করো, এখানের এই যে fill in the gaps একটু খাতায় তুলে নাও এবং পরবর্তীতে কি করতে হবে, এখান থেকে আমরা এনে শূন্যস্থান পূরণে বসাবো। তোমরা আগে তুলে ফেলো, হ্যাঁ, এবং অ্যান্সারটি যদি তোমরা বুঝতে পারো লিখে ফেলো, পরে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। সময়টা আমি তোমার কমেন্টসটা পরে দেখেছি, আমি ওখানে তো লিংক পাঠিয়ে দিয়েছি, আমি তোমার কমেন্টসটা পরে দেখেছি, সরি। নাভিয়া সাজ্জাদ,
Nabia Sajjad, I think there's a problem on your connection, so I can't connect you. Nabia Sajjad, তোমার কানেকশনে কোনো একটা প্রবলেম থাকতে পারে, আমি সরাসরি তোমাকে এখান থেকে কানেক্ট করতে পারছি না। তোমার ওখানে ওগুলো অ্যালাউ করে দিতে হয়। হ্যাঁ, তোমাকে যে অপশনগুলো দিবে ওগুলো ওখানে অ্যালাউ করে দিতে হবে, একটু অ্যালাউ করে দিও। ওকে Ma'am, Assalamualaikum. Lovely learners, I think all of you have already completed your writing, so now I show the answers. At first, the most beautiful flower is rose. Sunflower is seen in dash places, in different places. Yes, in different places. Marigold is very dash. Marigold is very handsome. Flowers grow abundantly in the dash. In the spring, not winter. Flower বেশি জন্মায় আসলে স্প্রিং এ, বসন্ততে। হাসনা হেনা is a dash scented flower. হাসনা হেনা sweet scented. Yes, sweet scented flower. Dear learners who are joined later, so take a screenshot. We are watching the class on live. Take a screenshot and always remember a thing. When you complete fill in the gaps or when you answer the questions or true false, sometimes you read the passage again and again. তোমরা তো প্রথমে প্যাসেজটি ভালো করে পড়বে, এরপর যখন অ্যান্সার করতে যাবে তখন কি করতে হবে, ওই প্যাসেজটি আবার দেখে নিতে হবে বা পড়ে নিতে হবে। I think all of you have already completed this writings, this fill in the gaps. So the next option, true, false. There are 6 sentences here, and who are with me and who are watching this class on live, at first read these sentences. Read these sentences properly, carefully. And if the statement is correct, then we write true. And if the statement is false, then we write false. If the statement is incorrect. Look at this, number A. Many kinds of flowers bloom only in a month in our country. In a month, আমাদের দেশে কি শুধু এক মাসে ফুল হয়? Is it correct or incorrect? Incorrect according to our passage. Yeah, this is incorrect. So we write false. Many kinds of flowers bloom only in a month, not around years, every month. মানে প্রতি মাসে কিছু না কিছু ফুল কিন্তু ফুটে থাকে। Next, flower is the most beautiful gift of nature. Surely it's true. True. Flower is the most beautiful gift of nature. All of you like flower. True. Number C. Number C. Number C. There are only 2 kinds of flowers in our country. আমাদের দেশে কি শুধু 2 ধরনের ফুল আছে? No. So it's false. There are many kinds of flowers in our country. So not 2 kinds. 2 kinds হবে না। এটি কি হবে তাহলে? False হবে। Number D. Flowers grow abundantly in the summer. In the summer? No, in the spring. So this sentence is false. Rose is called the queen of all flowers. Think. What have you read the passage? Yes, Rose is the queen. Rose is the queen. So it's true. It's true. The rose is the best of all flowers in color and scent. Of course, this also true. Dear learners, this true or false? If you had any questions, write it in comments. Yes, I look again.
Okay. Again, I read the sentences. These are true, false. Number A, many kinds of flowers bloom only in a month in our country. This false. Flower is the most beautiful gift of nature. True. There are only two kinds of flowers in our country. False. Flowers grow abundantly in the summer. False. Rose is called the queen of all flowers. True. The rose is the best of all flowers in color and scent. This is also true. My dear learners, have you completed your writings? Yes, ma'am. Surely, I think. So the next option, questions. Answer the following questions in a sentence or sentences. প্রথম প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গিফট অফ নেচার? প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর উপহার কি? মনে আছে তোমাদের সবার? কিন্তু মনে আছে, সবার কিন্তু এটি মনে আছে। ইয়েস। হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গিফট অফ নেচার? দ্য অ্যান্সার ইজ flower. Flower is the most beautiful gift of nature. কি হবে? Flower. According to our passage, we learn flower is the most beautiful gift of our nature. So we write here flower is the most beautiful gift of nature. Yes, write it on your exercise book. The next questions. The next questions. How are the flowers in size and scent? How মানে কেমন? How বলতে কি বোঝায়? কেমন, যে এই যে ফুলগুলো সাইজ এবং সেন্টে কেমন হয়ে থাকে, এই ফুলগুলো সাইজ এবং সেন্টে কেমন হয়ে থাকে। আমরা সেখানে কি পড়েছিলাম, আমি একটু বাংলায় মনে করিয়ে দিই। সেখানে বলা ছিল সাইজ কি থাকে? বিগ। কিছু ফুল থাকে কি? সাম ফ্লাওয়ার্স আর বিগ অ্যান্ড সাম ফ্লাওয়ার্স আর স্মল। আবার কি থাকে বলতো? সাম ফ্লাওয়ার্স আর সুইট সেন্টেড, মানে মিষ্টি গন্ধ থাকে, খুব সুন্দর গন্ধ থাকে। অ্যান্ড সাম ফ্লাওয়ার্স আর সুইট সেন্টলেস, কিছু ফুলের কি কোনো ঘ্রাণই থাকে না। কি মনে পড়েছে না তোমাদের? আমি এখন তাহলে একটু অ্যান্সারটি দেখিয়ে দিই। দেখো, some flowers are big and some flowers are small in size, some flowers are sweet scented and some are scentless. Some are scentless. My dear students, if you had any questions, then please ask me. Yes, were with me. Ask me, and you are watching this class on live, then write it in comments. যারা আমার সাথে আছো তারা আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবে, আর যারা লাইভে ক্লাসটি দেখেছো তারা কি করবে? কমেন্টসে লিখে দেবে। আমি কিন্তু কি করি জানো, এই যে এখন তোমাদের কমেন্টসের উত্তর যেমন দিই, আমি কিন্তু পরে আবার তোমাদের সকলের কমেন্টসগুলো দেখি যে কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা কোনো কিছু বুঝতে। The next questions. When does Hasna Hena spread its scents? When means কখন। হাসনা হেনা কখন গন্ধ ছড়ায়? আমরা কিন্তু প্যাসেজে পড়েছিলাম হাসনা হেনা কখন গন্ধ ছড়ায়। একটু মনে করে দেখো তো, হাসনা হেনা কখন গন্ধ ছড়ায়? ইয়েস, হাসনা হেনা কখন? ম্যাম, ইয়েস, কখন? At night, শুধুমাত্র রাতে। So the answer will be Hasna Hena spreads its scents during night only. During night only মানে রাতের সময়। So we use here during, মানে রাতের সময় এটি গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, রাতের সময় মানে রাতে গন্ধ ছড়ায়, ঘ্রাণ ছড়ায়। Next, where do flowers generally grow? Where means কোথায়। ফুল কোথায় জন্মায়? আমরা যে এত ফুল দেখি, এত ফুল নিয়ে কথা বললাম, আমরা ফুল কোথায় জন্মায়? দেখো আমাদের স্কুলে কত সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান আছে, তাই না? There are in the garden.
ইয়েস, ইন দ্য গার্ডেন অ্যান্ড অলসো ইন দ্য জঙ্গল। কারণ আমরা জঙ্গলে ফুল লাগাই না, কিন্তু কি হয়, ওই যে প্রজাপতি, মৌমাছি এরা নিয়ে নিয়ে অলরেডি ওইখানে বিভিন্ন ধরনের কি হয়, ফুল হতে থাকে। এই জন্য আমরা কি বলবো দেখো, হ্যাঁ, flowers generally grow in the domestic gardens and in the jungle. ডোমেস্টিক গার্ডেন্স মানে আমরা যে ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে বা স্কুলে যে গার্ডেনগুলো করে থাকি সেগুলো, এবং জঙ্গলেও বিভিন্ন ধরনের ফুল হয়। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম উত্তর নাম্বার ডি নাম্বারের উত্তরটি আমরা পেয়ে গেলাম। The last one. Yes. Write about rose in 3 sentences. Rose মানে গোলাপ, সেই যে ফুলের রানী, কুইন অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স, সেই রোজ সম্পর্কে আমাদের 3টি সেন্টেন্স লিখতে বলেছে। আমাদের 3টি সেন্টেন্স লিখতে হবে। রোজ সম্পর্কে কিন্তু আমরা 3টি সেন্টেন্স লিখতে পারি, তাই না? লিখতে পারি, কারণ আমরা 3টি সেন্টেন্স কিন্তু এই প্যাসেজেই পড়েছি। প্যাসেজে আমরা 3টি সেন্টেন্স Yes, পড়েছি। ma'am. Yes. So at first all of you try to write this, then I will show. আগে তোমরা সবাই এটির উত্তরটি লেখার চেষ্টা করো, পরে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব। Write about rose in 3 sentences. These lines here. Yes, এই যে দেখো লাইনগুলো আমি তোমাদের প্যাসেজটি সামনে তুলে দিলাম। দ্য রোজ ইজ দ্য বেস্ট অফ অল ফ্লাওয়ার্স ইন কালার অ্যান্ড সেন্ট। ইট ইজ কল্ড দ্য কুইন অফ ফ্লাওয়ার্স ফর ইটস বিউটি অ্যান্ড সেন্ট। ইট ইজ অফ ডিফারেন্ট কালার্স। দেখছো কতগুলো আছে এখানে সেন্টেন্স, এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা 3টি সেন্টেন্স লিখতে পারলেই হয়ে যাবে। এখন না করে। Okay, dear learners, I show you the answer now. I think all of you have finished your writings because I already have seen my learners are writing. Yes. So the answer will be, the rose is the queen of all flowers. It is famous for its beauty and scent. It is of different colors. দেখো আমি যখন অ্যান্সারটি তোমাদের দিচ্ছি তখন আমি একটু সাজিয়ে দিচ্ছি, কেন যেন তোমরা পরে কোনো আনসেন প্যাসেজ থাকলে বুঝতে পারো যে এর অ্যান্সারটি এভাবে ঘুরিয়ে লেখা যায়। একেবারে হুবহু যে প্যাসেজ থেকে নিলাম তা না, আমরা কিন্তু সেন্টেন্স কি তৈরি করা শিখেছি না, কিভাবে একটি সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। সুতরাং আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মতো করে লিখতে পারি। তো এখানে আমি করেছি যে ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, মানে তোমার নিজের মতো করে একটু সাজিয়ে লিখলে, যে এখানে একটা কথাটি দেখো, ইট ইজ ফেমাস ফর ইটস বিউটি অ্যান্ড সেন্ট, মানে রোজ কিসের জন্য বিখ্যাত, তার সৌন্দর্য এবং তার ঘ্রাণের জন্য বিখ্যাত। এই কথাটা আমি একটু এখানে অ্যাড করে দিলাম। এই Now dear learners who are with me, if you had any questions then ask me. যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এখন কিন্তু তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কারণ আমি কিন্তু প্রায় পাঠের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সুতরাং তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আজকে যে প্যাসেজটি আমরা পড়লাম সেই প্যাসেজটি সম্পর্কে, তাহলে আমাকে করতে পারো। কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আমাকে করতে পারো, যে কোথা দিয়ে বোঝোনি এরকম কিছু যদি থাকে তাহলে আমাকে জানাতে পারো। Okay, I think all of you have understood the passage and understood the our questions and true false, fill in the gaps properly. So dear learners, today we will finish our lesson, and that's all for today. Thank you who are with me, these lovely learners Shomoita and Jannatul Maisha. Yes, all of you are really very meritorious, because I already seen they attend a lot of classes and they give me their homework, and already sometimes they give me their classwork. That means what they write here, then they show me.
এখানে তারা যা লেখে সেগুলো আবার পরে কি করে আমাকে দেখায়। এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা কিন্তু আসলে খুবই মেধাবী, কারণ এভাবে অনলাইনে ক্লাস করাটা কিন্তু আসলে একটু কষ্টকর বিষয়। তারপরে যে তোমরা এভাবে করছো, আমি সেজন্য আন্তরিকভাবে মানে আমার মনের অন্তঃস্থল থেকে আমি তোমাদের দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাদের মনস্কামনা পূরণ করে। সো থ্যাংক ইউ অ্যাগেন, আল্লাহ হাফেজ।